नमस्कार सुक्ति सहित गपरे गपरे आपण मानक स्वागत। चंद्र मिश्रंकर लिखित बही झीटे पथुरिया साहिर जन्म माटीर मोह और मातृभाषा प्रति स्नेह तथा पुंजा पुंजा आवेग स्मृति ऐतिह्य परंपरा प्रकृति परिवेशर कथा सेवा भाव 70-80 दशक बेलर ओडिशा भारत तथा विदेश माटीर किछि किछि बास्ना नहीं चंद्रा मिश्रंकर प्रथम साहित्य कृति जहाँकि लेखिकांक निजस्व स्मृति कथनिका झीटे पथुरिया साहिरु प्रकाशित होइछि। शैल सोपान शंख सोपान और स्फटिक सोपान एभली 3टी स्तर रे पिलाबेलर कथा विवाह तथा विवाह परर और विदेश माटेरिया चंदुरु चंद्रारे परिणत हेबार अनेक आवेगभरा और रोचक तथ्य परसी देइछन्ति लेखिका खूब नियारा ढंगरे। पथुरिया साहिर पिजुली गछरु फिलाडेल्फियार मापेल गछ पर्यंत ता छड़ा पुरीर रथयात्रा साहिजात पुराण पाठ राजपरिवार हईजार भयावहता रक्षणशील मनोवृत्ति अल्प बयसरे विवाह पूजा पर्व पोशाक परिधान खाद्य परिचारकर खाउंद प्रति निष्ठा बंधु प्रीति साहित्य प्रेम इत्यादि संपर्कित बहु तथ्य एही पुस्तकटी पाठ कले एक चलचित्र भली पाठक आखि आगरे भासी उठे। सेही पुस्तकर एक विषय वस्तु रथयात्रार सान अनुभूति ताकू आज मु शुणाइबा पई जाउछि। आसंतु शुणिबा। बड़दाण्डरे रथयात्रार सान अनुभूति चलंतु शुणिबा। पुरी पथुरिया साहिरे मोर जन्म सेठी कटिछि मोर अपासरा पिलादिन केते जानी यात्रा पर्वपर्वाणी सांग सुख साही बुला दिय दर्शन पोखरी पहरा फूल तोला पुराण पढ़ा खजा खिया सबु मोर स्मृतिर बड़दाण्डरे ढल ढल होई उभा हुअन्ति। दूर प्रवासरे बीतीगलाणी 50 वर्ष गोटिए शताब्दीर अर्धेक भाग 1969 मसीह शेष थर पाई देखिथिली पुरी रथयात्रा तापरे आउ से सुजोग पाइनी। आजिकालीर समय तो केते अलगा। अक्षय तृतीय रथ खଳାରେ रथ तैयारी अनुकूल हेबा बेलकु सबु खबर वैद्युतिक गणमाध्यम जरिया प्रचारित हेउछि। स्नान पूर्णिमा बेलकु रथयात्रा पाखे आसिलाणी बोली मनटा उच्चाट हेउछि। स्नान पूर्णिमार सीधा प्रसारण विभिन्न चैनल माध्यम रे देखि हेउछि किंतु बहु वर्ष धरी मोर प्रवासी जीवन रे एतिके सुजोग मिलु नथिला। खंडे चिट्ठी पहुँचीबा पई 10-15 दिन लाग जाउथला। एबे जेमती टीवी देखिकी जानी पारुछि स्नान यात्रा गला ठाकुरे अणसर घरे रहिले आउ तापरे सुस्थ होई बड़दाण्ड को आसीबे। पूर्वरु से सब जानिबार सुजोग नथिला। एई स्नान यात्रा बेलको घरे बसी ठाकुरंक हाथीवेश देखिली। मो मनटा तो से पथुरिया साहिरे बंधा पड़िछि। स्मृतिर बड़दाण्डरे उजाणी बहीगली काहीं केउं पिलादिनर घटना पाखको। मोर हेतु पाइबा दिनरु बाहागर पर्यंत प्रत्येक वर्षर रथयात्रा अनुभूति गोटी गोटी करी मने रखिछि। विशेष करी 9-10 वर्षर हेला बेलकु जहाँ सब देखिथिली सेई छोट छोट अनुभूति गुड़िक। आम पथुरिया साहिरे विभिन्न कारीगर रहुथिले। अधिकांश लोक पत्थर काम बा बढ़ई काम करुथिले। पाख साही चित्रकर गली रे चित्रकर माने रहुथिले। सेमाने समस्ते रथ तैयारी रे भाग नेउथिले। रथ को चित्र विचित्र करी सुंदर करिबा पई सेमाने रंग तुली धरी काम रे लागि पड़ंती। एमिति कि आम साहिर मधुदर्जी दियंक रथर रेशमी कनारे हेउथिबा आवरण सिलाई करिबारे नियोजित थिले। आम साहिर बढ़ई बिन महारणा रथ चाक काम आरंभ बेलकु सबुदिन तांकर हाथ हथियार नहीं सकाळु गंडे पखाळ खाई बाहरी जाती रथ तैयारी काम रे जोग देबाकू। तांकर झियो बुढ़िया मोर सांग थिला। खरा छुट्टी जंगु आमर स्कूल बंद थाए। आमे 2 पहर रे बा 4टा बेले रथ तैयारी काम केते दूर गला बोली देखिबाकू जाऊ। जीवार मूल उद्देश्य थाए रथ तैयारी हेला बेले बहुत छोट छोट काठ पड़ी थाए
ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି କରି ଆମେ ବେତା ଓ ବଡ଼ ଅଖା ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପୂରାଇ ଘରକୁ ଆଣୁ। ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ କାଠ ଚୁଲିରେ ହିଁ ରୋଷେଇ ହେଉଥିଲା। ଚୁଲି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସେଇ ଛୋଟ କାଠ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଦରକାର ହୁଏ। ବୁଢ଼ିଆ ମା ତାକୁ ଆଉ ମୋତେ 2 ପଇସିଟି ଲେଖାଏଁ ଦିଅନ୍ତି। 2 ପଇସି ଧଳା ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ହେବାର ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି। 2 ପଇସିଟି ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ବୁଢ଼ିଆ ଭାରି ଖୁସି ହଉ, କାରଣ 2 ପଇସାରେ କେତେ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। କେବେ ଜାମୁ ରୋଳ 2ଟି, ତାଳ ସଜଟିଏ ବା ବେତକୋଳି ମୁଠାଏ କିଣି ଆମେ ଖାଉଥିଲୁ। ବେଳେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀରେ ଯାଇ ଘେରେ ପହଁରି ବି ଆସୁ। ରଥ ତିଆରି କାମ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଏ, ପୁରୀକୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲେ। ସେତେବେଳେ ହୋଟେଲ ଏତେ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁରୀର ମଠ ଆଉ ଧର୍ମଶାଳା ଗୁଡ଼ିକ ପୁରୀ ଯାଉଥିଲା ଅନ୍ୟ ସହର ଲୋକଙ୍କ ଆଗମନରେ। ସେମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଲୁଗା ପିନ୍ଧା ଶୈଳୀ, ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆମ ପୁରୀରେ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଥିଲୁ। ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳଣି ବି ପୁରୀ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ପୁରା ଅଲଗା ଥିଲା। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆମ ଘରେ ବି ଗାଁରୁ କୁଣିଆ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଦିଅଁଙ୍କୁ ରଥରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସନ୍ତି। ପୁରୀ ପୁରା ଉତ୍ସବମୟ ହୋଇ ହୁଲୁସ୍ଥୁଲୁ ହୁଏ। ବେପାର ବଢ଼େ, ତା ସାଙ୍ଗେ ଉପାର୍ଜନ ମଧ୍ୟ। ଯାତ୍ରୀ ଗୁମାସ୍ତା ଆଉ ଦୈତାରୀମାନଙ୍କ କଥା ନ କହିଲେ ଚଳିବ। ସେମାନେ ଯେତିକି ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି, ପୁରୀ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ ବି ସେତିକି କରନ୍ତି। ମୁଁ ବୟସରେ ସାନ ହେଲେ ବି ଏଇସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଲରେ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ଆଜି ବି ସେସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ମୋର ମନେ ଅଛି। ରଥରେ ଚିତ୍ର ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ରେଶମ କନାରେ ରଥ ସଜାଇ ଦିଆଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ। ଅବଶ୍ୟ ସେତେବେଳେ ବୁଢ଼ିଆ ଆଉ ମୁଁ ସବୁଦିନ ରଥ ପାଖକୁ ଯାଉନା, କାରଣ କାଠ କାମ ସରିଯାଇଥାଏ। ବୁଢ଼ିଆର ମା ଆମକୁ ଆଉ ପଇସା ଦେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ଗାଁରୁ ଆସିଥିବା କୁଣିଆମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଉଳକୁ ଯାଏ, ଆଉ ବହୁ ସମୟ ଧରି ରଥକୁ ଅନାଏ, ରଥକୁ ଛୁଏଁ, କାରଣ ମୁଁ କାଠଗଣ୍ଡିରୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରଥ ମୋରି ଆଖି ଆଗରେ ତିଆରି ହେବା ଦେଖି ଚକିତ ହେଉଥିଲି। ଆଉ କାରିଗରମାନେ କେତେ କୁଶଳୀ ସେ କଥା ଭାବୁଥିଲି। ଘରେ ଆମର ଚହଳ ଲାଗୁଥିଲା। ଗାଁରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଚୁଡ଼ା ଚକଟା, ଛତୁଆ, ଲିଆ ଇତ୍ୟାଦି ନୂଆ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ଖାଆନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ବି ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ଘରର କେଉଁଠି କ'ଣ ଜିନିଷ ଥୁଆ ହେଇଛି ସେସବୁ ବତେଇ ଦିଏ। ମୋ ମାଆକୁ ସେମାନେ ରୋଷେଇ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଅଧିକାରୀ ମଠ ଥାଏ। ସେଠି ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଆସି ରହିଥାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଯିବା ଆସିବା ଲାଗିଥାଏ। ମୋତେ ଲାଗେ ଯେମିତି ଆମ ସାହିରେ ବାହାଘର ହେଉଛି। କୋଳାହଳ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଲାଗେ। ତେଣୁ ମୋର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ରଥଯାତ୍ରାର ପୂର୍ବଦିନ ଯାଇ ମୁଁ ରଥରେ ଦଉଡ଼ି ଲାଗିବା ଦେଖେ। କାଠ ଘୋଡ଼ା ସବୁ ରଙ୍ଗ ହୋଇ ଚିତ୍ରକରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସି ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ଯେମିତି ଘୋଡ଼ାମାନେ ଜୀବନ ପାଇ ରଥ ସାମ୍ନାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସେଦିନ ସାରା ରାତି ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ କେବେ ରାତି 11ଟା ପରେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଯିବା ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହରେ ଥାଉ। ମୁଁ ଦିନ 10ଟା ବେଳକୁ ଜାମା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ବସିଥାଏ ରଥ ଟାଣି ଯିବାକୁ। ମୋ ଜେଜେମା କହେ, ଚନ୍ଦୁ ଖାଇଦେଇ ଯିବୁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛି ରଥ ପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଅନେକ ଖାଇବା ଦୋକାନୀ ଆସିଥିବେ। ଆଳୁଦମ, ଦହିବରା, ପକୋଡ଼ି, ଚିନାବାଦାମ ଭଜା, ଛେନା ଗଜା, ଲୁଣି ଗଜା, ସେଉ, ନିମିକି ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସୁଆଦିଆ ଖାଇବା ଜିନିଷ ମିଳେ। ପଇସା ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଜମା କରି ଏଇ ଦିନଟି ପାଇଁ ରଖିଥାଏ। ଆଉ ଘରେ କିଏ ସନ୍ତୁଳା, ଭାତ, ଡାଲି ଆଉ ଭଜା ଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବ? ତେବେ ଅଳ୍ପ ଖାଇଦେଇ ବାପାଙ୍କ ମାଡ଼ ଡରରେ ଆଉ ମାଆର କଥା ରଖି ତରବର ହୋଇ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠରେ। ସେଠି ଆମର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ କକେଇ କାମ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ କହି ଆମେ ସେ ମଠର ପକ୍କା ଉପରେ ଯାଇ ବସୁ। ସେଇ ମଠ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଉପରେ, ତେଣୁ ଉପରୁ ଭଲରେ ରଥ ଦେଖି ହୁଏ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ତଳକୁ ଆସି ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରଥ ଟାଣିବାକୁ ସମୟ ଲାଗେନି।
ଗହଳ ଚହଳ ଆଉ ହୋହଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ କେମିତି 2ଟା ବାଜିଯାଏ ଜଣାପଡ଼େନି। ମଠଟା ରାଜନଗରର ପ୍ରାୟ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ରାଜା ଛେରା ପହଁରାକୁ ଗଲାବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ ଦେଖି ହୁଏ। ଆଉ କେତେ ପରିବାର ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଥାନ୍ତି ସେ ମଠର ଛାତ ଉପରୁ ରଥ ଦେଖିବାକୁ। ଆମେ ପିଲାମାନେ ମିଶି ଛାତ ଉପରେ ଖେଳିବାରେ ଲାଗିଯାଉ। ନାନା ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ଜଣାଣ ବଡ଼ ଗ୍ରାମୋଫୋନରେ ବାଜୁଥାଏ। ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖାଲି ଦିଶୁଥାଏ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାରି ପତଳି ଥିଲି, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗଳି ମୁଁ ଧାଡ଼ି ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଉଥିଲି। ଯଦି କିଛି ମ୍ୟାଜିକ୍ ଶୋ ଚାଲିଥାଏ ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆମେ ବେଲୁନ୍ ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଦୌଡ଼ିବା ବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ। ଥରେ ମୁଁ ବେଲୁନ୍ ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ବେଳେ ଜଣେ ବୟସ୍କା ବିଧବା ଲୋକଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ଧକ୍କା ମାରିଦେଲି। ସିଏ ରାଗି ଯାଇ ମୋତେ ଗୋଟେ ଥାପଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାଡ଼ ମୋ ଗାଲରେ ନ ବାଜି ମୋ ବେଲୁନ୍ରେ ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ବେଲୁନ୍ଟି ଫାଟି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦିବାର ମନେ ଅଛି। ପିଲା ମନରେ ଭାବିଥିଲି ବୋଧେ ସିଏ ବେଲୁନ୍ ଉପରେ ରାଗି ତାକୁ ମାରିଥିଲେ। ରଥ ଆସିବାରେ ପ୍ରାୟ ଡେରି ହୁଏ। ଆମେ ଅନେଇଥାଉ ରଥ ଆମ ଜାଗାକୁ ଆସିଲେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଟାଣିବୁ ବୋଲି। ପୋଲିସମାନେ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି। କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଦଇତା ଆଉ ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ ପାଟିରେ ବଚସା ଶୁଣିବାର ମୋର ମନେ ପଡ଼େ। ଶେଷରେ ମୀମାଂସା ହୋଇ ରଥ ଚାଲେ। ମୋ ବାପା କେବେ ହେଲେ ରଥ ଦେଖିବାକୁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡକୁ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବା ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ବାପା ଆମ ଛାତ ଉପରୁ ହାତ ଟେକି ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆମ ଦୋତାଲା ପକ୍କା ଉପରୁ ଦିଅଁଙ୍କ ରଥର ଚୂଳ ତ ଦିଶେ, କିନ୍ତୁ ଦିଅଁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତିନି। ଆଉ ସବୁ କୋଳାହଳ ଦେଖି ହୁଏନି କି ଶୁଣି ହୁଏନି। ବୋଧେ ବାପା ଆମମାନଙ୍କର ପାଟିତୁଣ୍ଡରୁ ଟିକେ ନିଜେ ଏକୁଟିଆ ପାଇ ଦିଅଁଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଟିଭି ନଥିଲା ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ। କେବଳ ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ରେଡ଼ିଓରେ ରଥ ବିଷୟରେ ପ୍ରସାରଣ ହେବାର ମନେ ଅଛି। ରଥ ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଭିଡ଼ ବହୁତ ହେଇଥାଏ। ଲୋକମାନେ ହାତ କହୁଣି ଲଗାଇ ଆଗ ଲୋକଙ୍କୁ ପେଲି ଦେଇ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଛୁଇଁବା ଚେଷ୍ଟାରେ ଥାଆନ୍ତି। ମୁଁ କେତେଥର ଲୋକଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଭିତର ଦେଇ ତଳ ବାଟେ ଗଳିଯାଏ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାରି ପତଳି ଆଉ ନମନୀୟ ଥିଲି। ସମସ୍ତେ ହାତରେ ପେଲାପେଲିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାରୁ ତଳକୁ କେହି ଅନାଉନଥାନ୍ତି ବୋଧେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ରଥ ଆଗକୁ ଯାଏ, ଆଉ ମୋ ମନରେ କେମିତି ଗୋଟାଏ ଦୁଃଖର କଳାବଦଲ ଛାଇଗଲା ପରି ଲାଗୁଥିବାର ମନେ ଅଛି। କାରଣ ବୋଧେ ଆମ ବଡ଼ ଦେଉଳ ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଥିଲା ବୋଲି। ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ପୁରୀର ଆରମୁଣ୍ଡରେ ହେଲେ ବି କିଛିଟା ଶୂନ୍ୟ ଲାଗେ। ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ସେ ଗହଳି ସବୁ ପୁରୀରୁ କିଏ ନେଇଗଲା ପରି ଲାଗେ। ପୁଣି ବାହୁଡ଼ା ଆସିବ ଭାବି ମନେ ମନେ ହସେ। ହଁ, ଜଗନ୍ନାଥ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ମୋତେ ଛାଡ଼ି? ରଥ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ବେଳେବେଳେ ଆମ ସାମ୍ନା ଅଧିକାରୀ ମଠରୁ ଲୋକଙ୍କର କାନ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ। ହଇଜାରେ କିଛି ଯାତ୍ରୀ ମରିଯିବାର ମୁଁ ଦେଖିଛି। କେତେ ଲୋକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, ଦେଖ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଲା ସିଧା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଥିବା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଓ ସାଙ୍ଗମାନେ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖି ମୋ ମନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼େ ଆମ ପିଲାଦିନର ରଥଯାତ୍ରା ସମୟର। ମୋ ବାହାଘର ପରେ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ପୁରୀ ଯାଇ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇନି। କେବଳ ଟିଭିରେ ଯାହା ଦେଖୁଛି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଅଲଗା ଏବେର ରଥଯାତ୍ରା ଆଉ ମୋ ପିଲାଦିନର ରଥଯାତ୍ରାର ସ୍ମୃତି ବୋଧେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆସିବା ଚନ୍ଦ୍ରା ମିଶ୍ରଙ୍କର ଝିଅଟେ ପଥୁରିଆ ସାହିରୁ କିଛି ସ୍ମୃତି, ତାଙ୍କର କିଛି ଅନୁଭୂତିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।